drone shot. باقاعدہ طور پر آپ اگر ڈرون کی جو شاٹ ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹک ٹاک بنا ڈرون کرایہ پر دستیاب ہے۔ سوات کے خوبصورت سیاحتی مقام مہوڈن جھیل، جہاں قدرت کے حسین مناظر ہر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ہم نے یہاں ڈرون کیمرے سے شاندار فضائی مناظر ریکارڈ کیے۔ جزیرہ سنیک کی طرح جھیل بنا ہوا ہے۔ مہوڈن جھیل کے نیلگو پانی، سرسبز پہاڑ اور خاموش ماحول ڈرون ویوز میں اور بھی دلکش دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے ڈرون کرایہ پر بھی دستیاب ہے، جن کی مدد سے یادگار ویڈیوز اور تصاویر بنائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ سوات آئے تو مہوڈن جھیل کے ان خوبصورت مناظر کو ضرور انجوائے کریں۔ ہم کشتی پر اور ڈرون ساتھ ساتھ کافی ایکسپیرئنس ہے ان نوجوانوں کو ڈرون کو کنٹرول کرنے اور فوٹیج بنانے میں ماہر ہے۔ آپ جو بھی ویو ان کو بتائیں گے وہ ریکارڈ کرائیں گے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم کشتی پر سفر کے دوران فوٹیج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ویسا ہی کیا۔ بہت ہی زیادہ بہترین مناظر اور ڈرون ساتھ ساتھ۔ ہم جزیرے سے واپس مہوڈن جھیل کی جو دوسرا کنارہ ہے وہاں واپس پہنچ گئے ہیں۔ ڈرون بھی ساتھ ساتھ ہے، وہ فوٹیج بنا رہے ہیں، بہترین ہے۔ باقاعدہ طور پر آپ اگر کراچی سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں تو ان کے پاس یہ ڈرون کی سہولت موجود ہے اور آپ یہاں پر ڈرون شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات بھی کروں گا کہ ان کی کیا چارجز ہے، کس طرح ہے، لیکن پہلے مرحلے میں یہ میرا شاٹ بنا رہے ہیں کہ میں کس طرح ڈرون میں آ رہا ہوں، اور یہ اپنے مطلب فوٹوگرافر بھی ہے، کلاکار بھی ہے، کیونکہ یہ ایک علیحدہ ہر کوئی ڈرون کو شوٹ نہیں کر سکتا، تو ڈرون کو مطلب کنٹرول کرنا، اس کو اپنے اس اینگل سے شاٹ لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ہے، اور اب جدت ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو موبائل کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر کیمرے کے ساتھ آپ ڈرون کے جو شاٹ ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹک ٹاک بنائے، ریل بنائے۔ یہ بچے بہت ہی تگڑے ہیں اور یہ آپ کو یہ سہولت اس دور دراز علاقے میں دے رہے ہیں۔ تو مہوڈن جھیل چونکہ سیاحوں کا ایک بہترین مقام ہے اور کافی تعداد میں یہاں پر سیاح آتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی جب آئے تو ڈرون شاٹ ضرور بنائے، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سا سستا کرے اور آپ کو سیر کروائے مہوڈن جھیل کا۔ یعنی مہوڈن جھیل میں آپ کشتی رانی بھی کر سکتے ہیں، آپ زپ لائن بھی کر سکتے ہیں، آپ اسکائی سائیکل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ اوپر سے جو ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، یہ آ گیا ہے، تو آپ ابھی جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈرون بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو دکھائے کس طرح وہ کنٹرول کر رہا ہے، تو بہت ہی مطلب بہترین ہے۔ اب ان سے بات بھی کریں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ کتنا چارج کرتے ہیں اگر ڈرون ساتھ آپ کے بنانے؟ شارٹس کا یہ ہے کہ ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں، 2.5 منٹ کی ہوتی ہے، وہ تقریباً منیمم 1500 روپے کی، اور جو کہ 6 منٹ کی ہوتی ہے 4000 کی ہوتی ہے، وہ پراپر اچھا،
तो अभी मेरे आपने कुछ शॉट लिए हैं। जी तो बिल्कुल। नाजरीन आपको मैं जब इनसे मैं बात करूंगा तो आप ये ड्रोन शॉट भी देखेंगे। तो ये बताएं कि ये क्या क्या मतलब किस किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, अब आप लोगों को गुजारा होता है इससे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग आते हैं, 8-10 साल से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वजह मिल रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे आते थे। तो ये बताएं कि सयाहों के साथ ताउन करते हैं कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी गेस्ट हमसे नाराज होके नहीं गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सयाह हमसे नाराज ना हो। नहीं इंशाल्लाह कभी भी नहीं होंगे। हर उम्मीद किसी के पास पैसे नहीं होते, नहीं बोलता ऐसे नहीं। थोड़ा किसी के साथ रियायत, किसी के साथ अगर आप पहचानते होंगे कि ये पैसे वाले तुमसे पैसे इतने ज्यादा ले, अगर नहीं है तो उनको थोड़ा सा रियायत दे। इंशाल्लाह ऐसा ही प्रोवाइड करेंगे गेस्ट के लिए, ठीक है कभी भी तकलीफ नहीं देंगे उनको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताएं कि ये मतलब पूरा महोडन झील आपने कवर किया है? जी हाँ बिल्कुल, 4 एंगल से कवर किया है, सारी साइडें कवर की हैं, स्नो के पीक्स वगैरह भी कवर किए हैं, जितने भी नज़र आ रहे हैं मनाजर यहाँ पे, और झील के ऊपर से जो मनाजर नज़र आते हैं वो भी हमने कवर करके दिए। अच्छा नाजरीन, आप ये पूरे देख रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं, ये कौन से ड्रोन आप इस्तेमाल करते हैं? जी मैं कर रहा हूँ A2S DJI का। ये टूएस ये बेहतरीन ड्रोन है और ये अपने आप को बचाता भी है, हवा में भी ये कंट्रोल करता है, बारिश में भी, बर्फबारी में भी। भाई जो है ना, ये हमारे बच्चे हैं और ये मेहनत करते हैं, तो आप भी जब आए तो इनके साथ सलूक के साथ पेश आए, इनके साथ जो है ना इनकी पन का, इनकी जो ये जो आपकी खिदमत कर रहे हैं इनका भी ख्याल रखें। अक्सर सयाह आते हैं तो वो थोड़े से नौजवान होते हैं, तो अक्सर इनके साथ बदअखलाक़ी भी करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपना हक है, किसी का अपना राइट है, वो होना चाहिए। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे सयाहों को कि कब वो आए, कौन सा महीना ज्यादा बेहतर है? वो अब जैसे कि ये अभी ग्रीनरी का टाइम आने वाला है जून जुलाई में, तो सारा मसलन जितना भी मॉडर्न लेक भी भरी होती है, झील के किनारे तक पानी कंप्लीट होता है, वो वाला टाइम जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय मोमेंट करने वाला, मसलन बहुत अच्छा टाइम है वो वाला। जून जुलाई में ज़रूर कोशिश करें कि आएँ आप। बिल्कुल ठीक। ड्रोन दिखाए थोड़ा सा, ये ईयर 2S बेहतरीन है, DJI का है, और ये अगर इसमें आप करते हैं रिकॉर्डिंग तो क्या ही बात है। तो साथ रहे। अब बाकायदा तौर पर मेरा एक 3 मिनट का या उससे कुछ कम मैं इसे स्पीड में भी करूँगा। तो ये गोल एक ड्रोन शॉट ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ उन्होंने ड्रोन को घुमाया है। अब ये क्या करने वाले हैं मैं भी आपको ये बताऊंगा। ये मेरा ख्याल है पीछे जाएगा, हाँ ड्रोन पीछे की तरफ रवाना हुआ, आप देख सकते हैं पूरा व्यू, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर जाएंगे। पूरा व्यू आपको मतलब ये शूट करते हैं, ये इनकी पसंदीदा शॉट है। उनका कहना था कि मैं अपने मर्ज़ी से ये शॉट बनाना चाहता हूँ। तो ये जज़ीरा है ऊपर की तरफ, और सामने सिपला झील भी नज़र आ रहा है जो दूसरा जज़ीरा है, इससे आगे नसरुल्लाह भी आ रहा है। तो ये पूरा मतलब आगे डोनछार तक का जो एरिया है वो नज़र आ रहा है, और ये फिर नीचे की तरफ उन्होंने मोड़ दिया। ये स्पिलवे की तरफ हम अब देख रहे हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़, मई का महीना है लेकिन बर्फ़ मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं ये स्पिलवे से लेकर यहाँ तक जो है ना स्नैक जो झील बना हुआ है, ये जज़ीरा है, और ये ऊपर वाला हिस्सा फिर आ गया है। इस तरफ फिर ये आता है आबशार की तरफ, ये इनका आबशार है।
कराची से बेहतरीन बेहतरीन